नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा एक प्राचीन कहानी भूत को छांचुणी भय। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटिए गाँव रे जड़े ब्राह्मण ता स्त्री सहित रहुथिला। सेमाने थिले भारी गरीब, भिक मागी चलती। सकाळु उठी ब्राह्मणटी गाँ गाँ बुली भिक मागिबाकू जाए। फेरु फेरु संज हो जाए। जहा मागी मुगी आनी थाए सेतक आनी ता स्त्री को दिए। सेइथिरे दी जण जाक दुखे कष्टे चलती सिना, ता स्त्री किंतु एथिरे जम्मा संतुष्ट नुह। कारण ब्राह्मण थिला जेतिकी शांतशिष्ट आउ जेतिकी भद्र, ता स्त्री थिला सेतिकी मुखुरा आउ कलिहुड़ी। जो दिन ब्राह्मण भिक न आनी खाली हाथ फेरे, ब्राह्मणी ताकू खूब गाली दिए। राति सारा रबेई खबेई हुए। सेइथिपाई ब्राह्मणर ब्राह्मणी को भारी डर। थरे लागे लागे दी चारि दिन ब्राह्मण को किछि भिक मिलिलानी। से खाली हाथ रे घर को फेरिबार देखी ब्राह्मणी आउ कोन संभाली हुए, ता पित्त तालुकू उठी गला। एथर से ब्राह्मण को खाली गाली देलानी, गोटिए छांचुणी धरी खूब पिटिला। ब्राह्मणटी ब्राह्मणीर उग्र मूर्ति देखी भୟରେ थरहर। से प्राण विकल रे धाइला। ता पछे पछे धाई थाए ब्राह्मणी। जेते हेले ब्राह्मण पुरुष लोक, सी दौड़िले कि ब्राह्मणी ताकू पारुची। ब्राह्मण सिना पळई गला, हेले ब्राह्मणीर राग तो जळु थाए। ता राग को पुणी से कोउठी सुझेइबो। सेई पाखरे थिला गोटिए बर गछ। ब्राह्मणी सेई रणचंडी बेशरे बर गछ पाखकू आसिला। छांचुणी टिकी से उंचेईकी रखि थाए। राग सुझेइबा पई बरगछ गंडी को दुमु दुमु करी पिटिबारे लागिला। सेई बरगछरे रहुथाए गोटिए भूत। ब्राह्मणी भୟରେ ब्राह्मण पळई जाउथिबार से भूत देखिछि। से गछ को जेतेबेले छांचुणी माड़ होउछि, सीए कि आउ सेठी रहे। सीए भी धाइला ब्राह्मण पछे पछे। ब्राह्मण आगे आगे चली थाए, भूत ता पछे पछे दौड़ू थाए। उभय सहर आड़ को प्राण भୟରେ दौड़ू थांती। किछि बाट गला परे भूत ब्राह्मण पाखकू लागि आसिला। एई मौकारे से ब्राह्मण को पचारिला, तू कौन सेई ब्राह्मण जहाकू तार स्त्री छांचुणी रे पिटिबो बोली गोड़ेइथिला? ब्राह्मण ए प्रश्न सुनी छानिया हो गला। तथापि से मुंड हले हाँ मारिला। तापरे पचारिला, तमे किए? भूत कहिला, स्त्री माड़रू रक्षा पाइबा पई तू सिना पळई आसिलु। मु तो सेई बरगछरे थिली। तो स्त्री तो राग सुझेइबा पई बरगछ को पिटिबारे लागिला। ए की रणचंडी मूर्ति तार, हातरे छांचुणी। ता ठारू झाड़ू पहाड़ खाई मु कोन आउ सेठी रहे। भୟରେ मु बरगछ छाड़ी पळई आसिली। आमे एबे गोटिए डंगार यात्री। तमे तो सहर को जाउछ, मु भी तम सांगरे जीवी। मु तते सहाय्य करिबाकू प्रतिश्रुति दउची। तू कोन मो कथारे राजी हबु? ब्राह्मणटी हाँ मारिला। भूत कहिला, हौ चाल, आमे सांग होई सहर रे गोटिए घरे रहिबा। एहा परे दुहे जाई सहर रे पहुंचिले। सेठी गोटिए जगारे रहिले। एबे भूत कहिला, एठी खाली आमे रहिले तो चलिबोनी, किछि तो पुणी रोजगार पत्र करिबा। तमे जदि मो कथा मानिबो तेबे तमकू मु गोटे बाट बतई देबी। ब्राह्मण एथिरे खुशी हेई कहिला, हौ कुह, तमे जाहा कहिबो मु करिबी। एबे भूत कहिला, मु जाउची मंत्रीको झियो देहरे प्रवेश करिबी। मंत्री जेते बड़ गुणिया डाकिले भी मु ता देहरु जमा जीविनी। किंतु तू पहुंचीबा मात्रे मु ता देह छाड़ी पळई जीवी। मंत्री खुशी हेई तते बहुत धन रत्न देबे। तू आनंदरे रहिबू। तापरे मु राजा झियो देहरे पसिबी। सेठी भी मु खुशी रे रहिबी। आउ एक कथा तू मने रख, तते जिए जेते डाकिले भी तू जम्मा सेठी की जीवुनी। जदि तू जीवु ताहले मु तते मारी देबी। ब्राह्मणटी हाँ मारिला। योजना अनुसार भूतटी ता कामरे लागि पड़िला। परदिन सकाळे हो हाला हैला जे मंत्री झियो को भूत लागिछि। बहुत गुणिया आसिलेनी। विभिन्न औषधर व्यवस्था भी हैला, किंतु मंत्री झियो देहरु भूत छाड़िलानी। सी खाली न खाई न पी खट उपरे पड़ी थाए। सुखी सुखी ता देह आसी कंटा हेलानी। शेषकू मंत्री घोषणा कले, मो झियो को जीए भल करि दबो ताकू मो झियो को विवाह देबी, आउ मो संपत्ति मु ताकू अधा देबी। ए खबर पाई ब्राह्मण जाई मंत्री घरे पहुंची गला।
ସେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣିଆ ବେଶ ଧରିଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଆର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ଗୁଣିଆ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଡାକି ନେଇ ନିଜ ଝିଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଖାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅର ଘରକୁ ପଶୁ ପଶୁ ଝିଅଟି ଚିତ୍କାର କଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି, ତମେ ଦୟାକରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସନି, ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏହାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅର ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ଜ୍ଞାନ ଫେରିଲା, ଆଉ ସେତିକି ବେଳୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ଏ କଥା ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ସେଇ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହିତ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବାହା କରିଦେଲେ, ଆଉ ଅଧେ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆରାମରେ ରହିଲା। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଭୂତ ଲାଗିଲା। ରାଜା ବହୁତ କବିରାଜ ଡକେଇଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାଟୁ କଲାନି। ଶେଷକୁ ବହୁତ ଗୁଣିଆ ବି ଆସିଲେ, ସେଥିରେ ବି କିଛି ଫଳ ହେଲାନି। ବାଧ୍ୟ ହେଇ ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ, ଯିଏ ରାଜଜେମାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେବ ସିଏ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧେ ପାଇବ। ଏହା ପରେ ବି କେହି ରଜା ଝିଅକୁ ଭଲ କରିପାରିଲେନି। ଏ ଖବର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ଶୁଣୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭୂତର ଚେତାବନୀ ଅନୁସାରେ ସେ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା କରୁନଥାଏ, କାରଣ ସେଠିକି ଗଲେ ତ ଭୂତ ତା ପ୍ରାଣ ନେଇଯିବ। ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୋ ଝିଅର ଦିନେ ଠିକ୍ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ତାକୁ ଭଲ କରିଥିଲା, ଏବେ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋର ଜ୍ୱାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଡାକନ୍ତେ ସିଏ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତା, ତେଣିକି ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ। ରାଜା ତୁରନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡକେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ଜମା ରାଜି ହେଲାନି। ଏଣେ ରାଜା ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବ? ଏଣୁ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋ ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କରି ଏଠିକି ନ ଆସେ ତେବେ ତାର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରାଯିବ। ଏ ଆଦେଶ ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ମହା ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଲା। ସେଠିକି ଗଲେ ଭୂତ ଖାଇବ, ନ ଗଲେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲା। ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯିବି। ସେ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଗୋଟେ ଉପାୟ ସ୍ଥିର କଲା, ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ ରାଜଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜା ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜଜେମା ରହୁଥିବା କୋଠରୀକୁ ନେଇଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରାଜା ଝିଅ ପାଟି କରି ଉଠିଲା, ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ତୋତେ ସାବଧାନ କରେଇଥିଲି, ତୁ ମୋ କଥା ନ ରଖି ଅମାନ୍ୟ କରି ଆସିଲୁ, ଏଣୁ ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିନି, ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଅଛି। ଆଉ ଏ କଥା ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣିବେ ଆହୁରି ଅସୁବିଧା ହବ। ମୁଁ କେବଳ ତୋ କାନରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ତାପରେ ମୁଁ ଏଠୁ ପଳେଇବି। ରାଜା ଝିଅ ଦେହରେ ଥିବା ଭୂତ କହିଲା, ଯାହା କହିବା କଥା ଶୀଘ୍ର କହିଦେଇ ଏଠୁ ପଳା। ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ରଜା ଝିଅ ପାଖକୁ ଗଲା। ତା କାନ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କେହି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ଚୁପ୍ କିନା କହିଲା, ଏବେ ମୋର ସେଇ ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ଏଇ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ସେଇ ଛାଞ୍ଚୁଣୀ ଖଣ୍ଡକ ବି ଏଯାଏ ହାତ ଛଡ଼ା କରିନି। ସିଏ ମୋତେ ପିଟିବ ବୋଲି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଧାଉଁଛି। ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ମୁଁ ତୋରି ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, କାଳେ ସିଏ ଆସି ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସେଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତୁ ତ ମୋର ବହୁତ ଉପକାର କରିଛୁ, ମୁଁ କ'ଣ ସେସବୁ କେବେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବି? ତତେ ମୁଁ ଏବେ ସବୁ କଥା କହିଦେଲି, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି କୋଉଠି ଲୁଚିବି, ତୁ ଏବେ ତୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜା ଝିଅ ଦେହରେ ଥିବା ଭୂତ ଛାନିଆରେ ଅଥୟ ହେଲା। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଚାରିଲା, ସିଏ କ'ଣ ଏଇଠିକି ଆସୁଛି? କେତେ ଦୂରରେ ସେ ଅଛି? ତୁ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର କହ, ମୁଁ ଏଠୁ ପଳାଏ। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ମୁଁ ତ ତାକୁ ଡରି ଆସି ଏଠି ପଶିଛି, ସିଏ ତ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଧାଉଁଥିଲା। ସିଏ କୋଉଠି ହବନି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ଆସି ହୁଏତ ରାଜବାଟିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିବନି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି କୋଉଠି ଲୁଚିଯିବି। ଏତିକି କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଭୂତ ଚିତ୍କାର କରି ରାଜା ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା। ରାଜକନ୍ୟାର ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ଜ୍ଞାନ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ରାଜା ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ରାଜା ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଲେ। ଭୂତ ବିଚରା ଛାଞ୍ଚୁଣୀକୁ ଡରି ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ତାର ପତ୍ତା ବି ପାଉନି। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଧେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲା। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ,
सब्सक्राइब करंतु। सुंदर सुंदर कहानी नहीं आमे पुणी आपण पाखरे आगो को आसीबू। आपण सब्सक्राइब करिवा परे बेल आइकन को दबाइबा पई केबे भी भूलिबेनी। जय जगन्नाथ। नमस्कार, मु दीपक सेनापति। आज सुनिबा गोटे प्राचीन कहानी टिप्पा असुर कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे राइजरे गोटे असुर थाए। सी गाँ गंडा भितरे न रही समुद्र भितरे गोटे दीपरे थाए। मंत्र बलरे से बहुत अद्भुत कार्य मान करुथाए। गाँ गंडा भितरे पशि भल भल जिनिस सब चोरी करी नहीं जाए। दिने से अति सुंदरी झीटी को धरी नहीं गला। ताकू बाहा हब बोली निज घरे रखिला। से असुरर ना थिला टिप्पा, आउ झीटीर ना होची पद्मा। टिप्पा असुर सबुदिन सकाळे खाइबा आनिबा पई जाए। संज बेलुकु घर को फेरे। पद्मा एपटरे रोषेई बास करी रखी थाए। राक्षस फेरिले ताकू खाइबाकू दिए। गोटे किटी मिटिया अंधार घरे पद्मा को राक्षस रखी थाए। जम्मा ताकू कुआडे छाड़ेनी। आउ हुकुम करी थाए, मु आसीबा पर्यंत ये कोठरी छाड़ी तू कुआडे जीवनी। आउ जदि मो कथा न मानी तू कुआडे जाऊ ताहले मु तते जीवन रु मार देबी। भयरे पद्मा से घर भितरे पड़ी रही थाए। हेले पद्मा भारी चालाक झियो। टिप्पा असुर कौन करुची कौन न करुची सबुर खबर से रखी थाए। से राइजरे एक साधव घर थाए। साधवर मझिया पुओ ना होची राजू। साधव घरे तो बोईत बणिज थाए। समुद्र भितरे 50 कि 100 जहाज जीवा आसीबा करुथांती। लंका को भी जहाज जीवा आसीबा करुथाए। दिने राजू गोटे बड़ जहाज रे बसी लंका को जाउथाए। एतिकी बेले भारी झड़ी बरसा हैला। बतास भी बहिला। जहाजटी सेठी बुड़ी गला। जेते नाउरी थिले समस्ते पानी रे बुड़ी मले। केवल राजू पहरी पहरी असुर थिबा दीपरे लागिला। राजू दीपरे पहुंची देखिला सेठी जम्मा घर दुआर नहीं। मणिषटीए भी कोठी देखा जाउ नांती। इयाडे ताको भारी भोक। बेल आसी बुड़ीबाकू बसिलानी। एतिकी बेले टिप्पा असुर ता घर को फेरुथाए। ताको मणिष गंध हैला। भाबिला एठिकी निश्चय कोठु गोटे मणिष आसीची। गंध जो आड़ू आसुथिला से सेई आड़ू को जाऊ जाऊ बाटरे राजू को भेटिला। राजू राक्षस को देखि आश्चर्य हो गला। आखि आगरे राक्षस को देखि राजू पूरा छानिया हो गला। सी भाबिला एइथर मो जीवन निश्चय जीव, आउ रक्षा नहीं। समुद्र रे बुड़ी न मरी बंचिली जे राक्षस हाथ रे मल्ली। एतिकी बेले राक्षस कहिला, किरे तू तो मनीषटा, ए दीप को कहीं आसु? राजू टिके बुद्धि खटेई कहिला, आम देश रे किछि खाइबा को मिलुनी। मु चाकरी खोजिबा पई आसी। तमरी पाखरे चाकरी खंडे करिबी। चाकरी करिबा कथा सुनी टिप्पा असुर भारी खुशी हे गला। कहिला, हौ 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 ताहले तुम सांगरे आ। राजू को सांगरे नहीं टिप्पा असुर घर को गला। घरे पहुंची राजू को खाइबा को देला, रहिबा को भी घर देला। आउ कहिला, खबरदार ए घर छड़ा तू आउ कोठी की जीवनी। आउ जदि कोठी की जाऊ मु तो जीवन नहीं जीवी। पद्मा को केही जेमिति न देखू ए इच्छाटा राक्षसर थाए। सेइथि पई राजू केमिति तागिद करी कहिला। राजू खाई पी की राति रे सोइला। टिप्पा असुर भाबिला, एबे काईकी टोकाटा को मारिबी। न खाई न पी सुखी काठ परी हेइची। एठी रही टिके खाई पी मोटा हेई गले ता दिहरे मांस लागी गले मांस बेसी हबो आउ खाइबा को भी मीठा लागिबो। आउ किछि दिन जाऊ। से दिन राति पाई सकाळ हैला। राजू को डाकी टिप्पा असुर कहिला, मु बुलिबाकू जाउची। मो घोड़ा शालटाकू तू सफा करिथिबू। एतिकी हैला तोर काम। राजू कहिला, हौ ठीक अछि। तापर टिप्पा असुर बुलिबाकू गला। राति रे तो राजू आसी असुर घरे पहुंचीची। ई घर कोठी कोन अछि से किछि देखिनी। घोड़ाशाल भी से केमिति देखिबो। एणु से गोटी गोटी घर सब देखुथाए। घोड़ाशाल खोजुथाए। असुरर तो बहुत बखरा घर। गोटे बखरा भितरे गोटे लुहा कढ़ई थुआ होइथाए। सेथिरे पानी टकमक होई फुटुथाए। चुली नहीं कि निया भी नहीं। राजू एई घटना देखि पूरा अबाक हो गला। कड़ई चारिपटे बुली तलकू उपरकू चाहि सबु तनखी गला।
ତେବେ ବି ଚୁଲି କି ନିଆଁ ସେ କୋଉଠି ପାଇଲାନି। ରାଜୁର ମୁଣ୍ଡରୁ ବାଳଟିଏ ଉଡ଼ି କଡ଼େଇ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ବାଳଟି ସୁନା ତାର ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା। ଏ କଥା ଦେଖି ରାଜୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲା ସେଇ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ଆଉ ଦିଟା ପାଣି କଡ଼େଇ ବି ଫୁଟୁଛି। ସେଥିରେ ବି ସେ ଦିଟା ବାଳ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଗୋଟିକରେ ରୂପା ଆଉ ଗୋଟିକରେ ତମ୍ବା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗମ୍ଭୀରା ଦୁଆର ଦିଆ ହେଇଛି। କବାଟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଣା ଥାଏ। ସେଇ କଣା ବାଟେ ଅନେଇ ରାଜୁ ଦେଖିଲା ସେଇ ଘରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିଏ ବସିଛି। ଚୁଲି ଲାଗିଛି, ରନ୍ଧା ହଉଛି। ଏଠି ମଣିଷ ଥିବାର ଦେଖି ରାଜୁ ମନରେ ଟିକେ ସାହସ ହେଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କବାଟରେ ହାତ ମାରି ଡାକିଲା, ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛ? କବାଟ ଖୋଲ। ପଦ୍ମା ତ ଏ ଦୀପକୁ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ କେବେ ମଣିଷ ସ୍ୱର ଶୁଣିନି। ରାଜୁର ଡାକ ଶୁଣି ଚଟ୍ କିନି କବାଟକୁ ଖୋଲିଦେଲା। ଦୁହେଁ ପଚରା ପଚରି ହେଇ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେଲେ। ରାଜୁ କହିଲା, ତମେ ମତେ ବାଟ ବତେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଏଠୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ହଉ, ମତେ ବାହା ହବ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର, ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ବାଟ ବତେଇ ଦେବି। ଟିପା ଅସୁର କହୁଛି ମତେ ସେ ବାହା ହବ। ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ମରିବି ପଛେ ତାକୁ କେବେ ବାହା ହେବିନି। ରାଜୁ କହିଲା, ହଉ, ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ତମକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ରାକ୍ଷସ ତା ଘୋଡ଼ାଶାଳ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ରାଜୁକୁ କହିଛି ବୋଲି ରାଜୁ ପଦ୍ମାକୁ କହିଲା। ପଦ୍ମା କହିଲା, ଏ କାମଟା ଏତେ ସହଜ ବୋଲି ତମେ ଭାବନି। ଅସୁର ମାୟାରେ ଏ କାମ କେବେ ସରିବନି। ତମେ ଯେତେ ମଇଳା ନେଇ ଜମଉଥବ ସେତିକି ବେଶୀ ବେଶୀ ମଇଳା ହଉଥିବ। ମଇଳାକୁ କୁଢ଼ କରି ରଖି ତା ଉପରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେବ ଯେ ସବୁ ପାଉଁଶ ହେଇ ପବନରେ ଉଡ଼ିଯିବ। ପଦ୍ମାର କଥା ଅନୁସାରେ ରାଜୁ ଠିକ ସେମିତି କଲା। ଅଳିଆ ଯାକ ପାଉଁଶ ହେଇ ଉଡ଼ିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଟିପା ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଘୋଡ଼ାଶାଳ ସଫା ହେଇଥିବା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। କହିଲା, ହଉ ହଉ, ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଷ୍ଟ କାମ ତାକୁ ଦେବି। ତହିଁଆର ଦିନ ରାଜୁକୁ ରାକ୍ଷସ କହିଲା, ମୋ ଘୋଡ଼ାଟା ସେ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଚରୁଛି, ତାକୁ ଆଣି ତୁ ଶାଳରେ ବାନ୍ଧିବୁ। ଏତିକି କହି ରାକ୍ଷସ ବାହାରକୁ ଗଲା। ରାଜୁ ଭାବିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟା କି କାମ ଯେ ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ ମୁଁ କରିକି ଥୋଇଦେବି। ଏମିତି ଭାବି ଘୋଡ଼ାକୁ ଆଣିବ ବୋଲି ଘରୁ ବାହାରୁଛି ତ ପଦ୍ମା ପଛରୁ ଡାକି ପଚାରିଲା, କି ହୋ, ଆଜି ପୁଣି ତମକୁ କୋଉ କାମ ଦେଇଛି ସେ ଟିପା ଅସୁର? ରାଜୁ ସବୁ କହିଦେଲା। ପଦ୍ମା କହିଲା, ତମେ ଯାହା କରିବ ମତେ ପଚାରିକି କରିବ। ଇଏ ହେଲା ଅସୁରପୁରୀ, ସବୁ କଥାରେ ମାୟା। ଏଇ କାମଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଯୋଉ ଘୋଡ଼ା କଥା ଟିପା ଅସୁର ତମକୁ କହିଛି ସିଏ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଜନ୍ତୁ। ସେ ଘୋଡ଼ା ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଉଡୁଛି। ତା ଆଖିରୁ, ନାକରୁ, ମୁହଁରୁ ସବୁବେଳେ ନିଆଁ ବାହାରେ। ତମକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସିବ। ସେଇ ନିଆଁରେ ତମେ ଜଳି ପୋଡ଼ିଯିବ। ଏଇ ପତରଟି ମୁଁ ତମକୁ ଦଉଛି, ନିଅ। ଘୋଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ତମ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିବ ତମେ ଏ ପତରଟି ତାକୁ ଦେଖେଇଦବ। ସେ ତମର ଆଉ କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିବନି। ରାଜୁ ପତରଟି ହାତରେ ଧରି ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଗଲା। ଘୋଡ଼ା ତାକୁ ଦେଖି ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ରାଜୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପତରଟି ଦେଖେଇଦେଲା। ଏଥର ଘୋଡ଼ା ଆଖିରୁ, ପାଟିରୁ, ନାକରୁ ଯୋଉ ନିଆଁ ବାହାରୁଥିଲା ସେସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଘୋଡ଼ା ରାଜୁ ପାଦ ପାଖରେ ମୁହଁ ଲଗେଇ ସଇସକୁ ମାନିଲା ଭଳି ମାନିଗଲା। ରାଜୁ ଘୋଡ଼ାକୁ ଆଣି ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଟିପା ଅସୁର ସଞ୍ଜବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଘୋଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଇଥିବାର ଦେଖି ଭାବିଲା, ଏ ଟୋକାଟା କଣ କଲା ମ? ପଦ୍ମାକୁ କଣ ଇଏ ଦେଖିଦେଇଛି ନା କଣ? ପଦ୍ମା ଛଡ଼ା ତ ଆ ଭେଦ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ତ କେତେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, ଏ ଟୋକାଟା କେମିତି ପାର ହେଇଗଲା? ତହିଁଆର ଦିନ ରାଜୁକୁ ଡାକି ଟିପା କହିଲା, ଆରେ ରାଜୁ, ତୋ କାମରେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି। ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଛୋଟିଆ କାମଟିଏ ଦେବି। ଘରେ ଆମର କୋଇଲା ନାହିଁ। ସେଇ ଆଡକୁ ଯୋଉ ପାହାଡ଼ଟା ଦିଶୁଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ବୁଢା ଅଛି। ତାକୁ ମାଗିବୁ କୋଇଲା ଦେ, ସେ ଦବ ଆଉ ତୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ଏଇ କାମଟା ରାଜୁକୁ ଦେଇ ଟିପା ଅସୁର ବାହାରକୁ ଗଲା। ରାଜୁ ପଦ୍ମାକୁ ଏଇ କଥା କହିଲା। ପଦ୍ମା କହିଲା, କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି। ଟିପା ଯୋଉ ବୁଢା କଥା ତମକୁ କହିଲା ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସୁର। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ପଚାରିବ କେତେ କୋଇଲା ନବୁ, ତମେ କହିବ ମୁଁ ଯେତିକି ନେଇପାରିବି ମତେ ସେତିକି ଦିଅ। ରାଜୁ କୋଇଲା ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଏକ ଖୋଲ ଥାଏ। ତା ମୁହଁ ପାଖକୁ ଯାଇ ରାଜୁ ଠକ ଠକ ଶବ୍ଦ କଲା। ବୁଢା ସେ ଖୋଲ ଭିତରୁ ବାହାରି ପଚାରିଲା, ଆରେ ପୁଅ, କେତେ କୋଇଲା ନବୁ? ରାଜୁ କହିଲା, ମୁଁ ଯେତିକି ବୋହି ନେଇ ପାରିବି ସେତିକି ନେବି। ଏତିକି ଯଦି ସେ କହିନଥାନ୍ତା ବୁଢା ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି କୋଇଲା ଆଣି
ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ଦେଇଥାନ୍ତା। ନାହିଁ କଲେ ବି ସେ ଛାଡି ନଥାନ୍ତା। କୋଇଲା ତଳେ ପୋତି ହେଇ ରାଜୁ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ରାଜୁ କଥା ଶୁଣି ବୁଢା ଛୋଟ ବୋଝଟିଏ ଦେଲା। ରାଜୁ କୋଇଲା ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। ସଞ୍ଜ ବେଳେ ରାକ୍ଷସ ଫେରି ଆସିଲା। ରାଜୁ କୋଇଲା ଆଣିଥିବାର ଦେଖି ମନେ ମନେ ସେ ଭାରି ରାଗିଗଲା। ଭାବିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଟୋକାଟା ପଦ୍ମାକୁ ଦେଖିଛି। ପଦ୍ମା ବୁଦ୍ଧିରେ ରାଜୁ ଏମିତି ସବୁ କାମ କରୁଛି। ୟାକୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ମୁଁ ଆଜି ମାରିଦେବି। ରାଜୁକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକି ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲା। ଆଉ ରାତିରେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଲା। ପଦ୍ମା ରାଜୁକୁ ଡାକି କହିଲା, ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ତମକୁ କାଲି ସକାଳେ ଅସୁର ନିଶ୍ଚୟ ମାରିଦବ। ଏବେ ସିଏ ତ ଶୋଇଛି। ଚାଲ ଆମେ ଦି ଜଣ କୁଆଡେ ପଳେଇବା। ଲୁଣ ପୁଡିଆଟିଏ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ପଦ୍ମା ରାଜୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବାହାରି ଗଲା। ଦି ଜଣ ଯାକ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଡଙ୍ଗାଟିଏ କୂଳରେ ଲାଗିଥାଏ। ଦୁହେଁ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଇଆଡେ ଟିପା ଅସୁରର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପଦ୍ମା ପଦ୍ମା ବୋଲି ଡାକ ପକେଇଲା। ରାଜୁ ରାଜୁ ବୋଲି ବି କେତେ ଡାକିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଣିବେ। ରାକ୍ଷସ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଦି ଜଣ ଖସି ଚାଲିଗଲେ। ସେଜରୁ ଉଠି ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଡଙ୍ଗାରେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଭାସି ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ସେ କଣ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର କହିଦେଲା ଯେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ସବୁ ଶୁଖିଗଲା। ପଦ୍ମା କଣ କଲା ନା ଲୁଣ ପୁଡିଆରୁ ମୁଠାଏ ଲୁଣ ଧରି ମନ୍ତ୍ର ପଢି ରାକ୍ଷସ ଆଡକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ରାକ୍ଷସ ଆସୁଥିବା ବାଟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଲୁଣ ପାହାଡ ହେଇଗଲା। ଅସୁର ମାନେ ତ ଲୁଣକୁ ଦେଖିଲେ ଡରନ୍ତି। ଅସୁର ଆଉ ଜମା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲାନି। ରାଗରେ ପାଟି କରି କରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ପଦ୍ମା ଆଉ ରାଜୁ ଦି ଜଣ ଯାକ ଯାଇ ନିଜ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ଦି ଜଣ ଯାକ ବାହା ହେଇ ଆନନ୍ଦରେ ଘର ଦୁଆର କରି ରହିଲେ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।